صعبة وقربة رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الطاهرين الطيبين، ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين، ثم إلى حضرة جميع أهل القراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وأئمة الأربعة رضي الله عنهم، ثم إلى حضرة جميع أولياء الله الكرام في هذه القرية وأصولهم وفروعهم وجميع أولياء الله الكرام المشارق الأرض ومغاربها من برها وبحرها وأصولهم وفروعهم، ونخص خصوصا سلطان الأولياء العارفين سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله أسرارهم ونور ضرائحهم ويعلي درجاتهم وأمدنا بمددهم وأمطر علينا ويس كراماتهم. شيء لله ولنا وله الفاتحة. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. ثم إلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصدقائنا وأقربائنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا وأصولهم وفروعهم، ثم إلى حضرة جميع أهل القبور ممن جلس في هذا المجلس. Sebutkan ahli kubur masing-masing. ثم إلى حضرة الروح وأصولهم وفروعهم غفر الله لهم ذنوبهم وستر عيوبهم وثبت إيمانهم وجعل الجنة مثواهم. شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم يسر لنا أمورنا وأمور والدينا وأمور ذرياتنا وأمور أساتذتنا وأمور من أحسن إلينا وأمور من له حق علينا من أمور الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم
حسن مقاصدنا اللهم حسن مقاصد من جلس في هذا المجلس. Sebutkan hajatnya masing-masing. Allahumma hasil ya Allah. Allahumma hasil maqasidana wa qadhi hawaijana min hawaij ad-din wad dunya wal akhirah bi barakati ayatil Qur'anil azim wa bi hurmati habibika wa rasulika an-nabiyil karim wa bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-Mukarramun, seluruh pengurus TKM Mushola Al-Furqon beserta jamaahnya, seluruh para asatid, guru-guru kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang terhormat guru kita Bapak Ustadz Haji Asmat, Bapak Ustadz Rahmatullah, dan Bapak Ustadz Haji Suranta, Bapak Ustadz Kamaludin, dan seluruh pengurus dari Mushola Al-Ikhwan beserta jamaahnya, Al-Makmur, Bapak Albini juga alhamdulillah hadir beserta jamaahnya, dan pengurus Masjid Al-Barakah Satabul Musin, dan teristimewa sahabat kita, saudara kita dari Ratu Jaya, alhamdulillah datang paling duluan, pulang belakangan. Luar biasa ini. Dari Mampang juga alhamdulillah hadir, dan seluruhnya tanpa terkecuali semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita bersama Al-Quran, dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, masih dalam suasana lebaran, masih dalam suasana lebaran di tanggal ketiga Ayyamut Tasyrik, tanggal kedua ya, tanggal kedua Ayyamut Tasyrik. Nah, daging masih ada Bu? Bu, dagingnya masih ada? Palang masih palang? Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, sambil menikmati suasana Hari Raya Idul Adha, kita melanjutkan kajian kita, tasmi'an kita, masih pada surah Al-An'am ayat 63 sekarang ya. Gak apa-apa naik lagi Pak, 60 deh. Kita mulai dari ayat 60 awal halaman, lebih enak. Surah Al-An'am ayat 60 berarti awal halaman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi yatawaffakum bil
الليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. Baik jamaah yang dirahmati Allah, di dalam surah Al-An'am yang baca ini secara tema besarnya Allah bicara tentang Al-An'am, tentang binatang ternak, namun di dalamnya lebih banyak membicarakan tentang masalah akidah tauhid dari umat-umat terdahulu. Di sini Allah Subhanahu wa taala di ayat yang terakhir kita baca, yaitu wa huwal qadiru ala ayyab'asa 'alaikum adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'aw wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Bagaimana Allah memberikan sebuah ancaman bagi orang yang mendustakan, jangankan seluruhnya, sebagian daripada syariat Allah itu diancam. Bagaimana Allah mampu membangkitkan atau mengirimkan untuk kalian adzabam min fawqikum, sebuah siksa yang akan datang dari arah atasmu, au min tahti arjulikum, atau siksaan dari atas, dari bawah kakimu, au yalbisakum syia'aw wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, atau Allah akan mengirim kepada kalian sebuah perselisihan sehingga kalian satu dengan yang lainnya saling benturan, berantem, perang, saudara. Ini yang dikhawatirkan. Makanya kita saling mengingatkan, saling menjaga akidah kita biar tetap sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, berarti kita membiarkan saudara kita tertimpa musibah, itu diakui atau tidak mau kita juga nanti akan tertimpa imbasnya. Jadi
orang berbuat maksiat itu sebenarnya tidak banyak, sedikit Pak. Cuma karena kita diamkan lama-lama menjadi banyak. Makanya yang menyebabkan dunia ini hancur bukan kemaksiatan, yaitu orang ngerti tapi diam. Banyak orang alim tapi diam. Banyak orang tahu kebenaran tapi dia lebih memilih diam, sehingga kemaksiatan terus makin besar menghancurkan kita. Ayat berikutnya apa itu? Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Qul lastu 'alaikum biwakil likulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina kita ulangi. Wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid ya. Wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi wa imma yunsiyannaka asy-syaitanu fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al qawli dhalimin wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in walakin dhikra la'allahum yattaqun. Nah ini loh Pak ayatnya Pak. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in. Bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa tidak ikut menanggung dosa yang dilakukan oleh mereka. Bapak tetap rajin, tetangga tetap bermaksiat, Bapak enggak ikut nanggung dosanya tetangga, tapi tetap walakin dzikra, kita itu diwajibkan untuk memberikan perhatian, diwajibkan untuk tetap dakwah, diwajibkan untuk memperingatkan kemaksiatan yang sedang berjalan di sekitaran kita. Kenapa? Dampaknya nanti Pak, begitu Allah mengirimkan musibah bencana kepada orang itu, kita tetangganya pasti kena imbasnya. Sehingga wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Kata Allah, takutlah kalian terhadap musibah yang mana musibah itu tidak hanya ditimpakan kepada yang berbuat maksiat, tapi juga akan ditimpakan, akan terasa bagi orang yang beriman sekalipun. Kenapa? Karena orang beriman, orang bertakwa, orang solih membiarkan kemaksiatan terus berjalan di depan matanya. Makanya kita punya kewajiban yang sama Pak. Jangan pernah ngomong begini, itu mah dakwah urusan kiai, dakwah mah urusannya ustaz. Enggak begitu Pak. Dakwah itu kewajiban muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Terus kiai, ustadz apa? Ustadz kiai itu memberikan pencerahan materi. Ketika Bapak sudah paham, lakukan tuh amar ma'ruf nahi munkar di sekitaran kita. Kalau Bapak kira-kira susah ngatasin orang itu, panggil tuh Pak Ustadz Haji Asmat, panggil, suruh nyeramain. Ustadz Rahmatullah panggil. Kalau udah dipanggilin Ustadz masih nggak mempan juga, panggilin siapa lagi Bu? RT boleh gitu. Jadi punya kewajiban yang sama. Bukan kok ini kiai dia.
Kita dakwah sama, kewajiban kita sama. Itu. Baik, kita lanjut ayat berikutnya. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا. Oh, kembali. Laiban walahwan. Kembali ya Pak. Ya, itulah susahnya ngafal Quran Pak. Jadi ada ayat yang mirip cuma ditukar sedikit. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا ini Pak, saya lagi serem-seremnya baca ayat-ayat seperti ini Pak. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat terakhir tadi yang kita baca, wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum laiban walahwan. Ini Pak yang harus kita lakukan. Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum laiban walahwan. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama itu hanya candaan, hanya guruan. Artinya candaan guruan apa? Diajak sholat malah ngeledek. Sholat mah nomor 2. Sholat mah kapan saja bisa. Jadi sebagai candaan. Orang seperti itu tinggalkan. Kenapa? Akan membuat hati kita menjadi keras. Kalau hati kita sudah keras, kita ikut-ikutan kayak dia. Gak bisa terima nasihat, malah dibuat candaan. Hati-hati. Dan itu ancamannya besar Pak. Ibarat bom waktu, kalau Allah udah gregetan, ditungguin, kok gak tobat-tobat, udah boom, hancur semua Pak. Monggo hayatud dunya. Tinggalkan orang-orang yang selalu lena dengan urusan dunia. Setiap ketemu yang diomongin duit, bisnis terus. Di mana-mana yang diomong bisnis terus. Yang ditanya bukan gimana kesehatannya, gimana ibadahnya, gimana ngajinya, yang diomong dunia terus. Banda mulu kalau orang sini bilangnya. Orang seperti itu tinggal Pak. Kenapa? Kita kalau keseringan ngomong duit, ngomong harta, apalagi yang diomong itu harta orang lain Pak. Ya, itu hati kita makin keras, makin sirik, makin gak bisa ridho dengan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Yang ada gerutu mulu, grundel mulu. Itu orang gak kelihatan kerjanya, tapi kok mobil gonta-ganti mulu ya. Itu orang gak kelihatan kerjanya, istrinya tulangnya Masya Allah banyak bener itu. Dukunnya orang mana itu. Jadi kemana-mana udah pikir aja tuh. Rasulullah kemana-mana. Nah makanya tinggalkannya begitu. Terus kalau udah duduk, kumpullah begini sama orang-orang yang senang sholat berjamaah, orang-orang yang senang ngaji, adem. Kayak begini kan adem, tenang Bu ya. Utang udah gak kepikiran kan? Udah gak. Nah sampai rumah baru ingat lagi kan gitu. Alahnya itu duduk begini. Padahal saya dari tadi saya bilang Ustaz Kamal, ya Allah bikin saya senut-senut Ustaz. Senut-senut gara-gara daging. Tahan-tahan seberapa. Tapi begitu duduk di hadapan Bapak Ibu, kita ngaji bareng, Masya Allah, gigi yang tadinya senut-senut tambah senut-senut. Sembuh Pak, pelan-pelan sembuh.
sampai ke mata-mata kok Pak ini Pak. Baik, hindarkan itu. Wa gharrasumul hayatud dunya, hindarkan. Wa dzakir bihi an tubsala nafsum bima kasabat. Orang seperti ini Pak akan disiksa, ditenggelamkan Allah bima kasabat, dengan apa yang mereka kerjakan. Dinasihatin susah. Dinasihatin susah. Dia sudah bertetangga dengan musola tuh puluhan tahun, bertetangga dengan masjid puluhan, dengar pengajian puluhan tahun, tapi hatinya nggak bergerak. Ada orang model begitu? Nggak usah disebut namanya Pak. Udah pokoknya ada gitu. Terus bagaimana sikap kita? Ingetin lah, ingetin, jangan kalah bosen Pak. Kita melakukan kebaikan jangan kalah bosen. Jangan ada bahasa begini, bosen gua ngingetin mulu. Jangan. Yang harusnya bosen tuh dia. Berangkat deh gua ngaji, bosen diingetin mulu, akhirnya dia berangkat. Nah, itu namanya menang Pak. Jangan sampai kita yang kalah bosen. Terus saja Pak. Sampai dia bosen dengerin nasihat kita, akhirnya dia datang. Alhamdulillah. Itu yang harus dilakukan. Baik, masuk ke ayat berikutnya. Apa itu? Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadhurruna wa nuraddu ala a'qabina ba'da idh hadana Allah كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق ويوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المؤمنين. Baik jemaah yang dirahmati Allah, tadi saya sampaikan bicara tentang akidah dari umat-umat terdahulu yang paling luar biasa itu pada periode Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim kecil melihat Azar itu bahasanya bapaknya, namun sebagian tafsir menjelaskan itu pamannya. Tradisi orang sana itu nyebut paman ya bapak. Makanya sebagian mengatakan Azar itu bukan ayah kandung tapi paman kandung, namanya Azar. Ibrahim kecil melihat Azar bapaknya, kita sebut bapak secara umum ya, itu membuat berhala.
Yang mana orang dulu memang sesembahannya itu berhala. Dan bapaknya Azar itu pembuat berhala. Azar kecil, Ibrahim kecil disuruh oleh bapaknya ngider menjual berhala. Ngider menjual berhala. Ibarat patung ya, digendong mungkin gitu kan ya, sambil ditawarkan keliling. Tapi Ibrahim kecil itu memang sudah ada tanda-tanda kenabian. Walaupun belum diangkat jadi nabi, wah masih kecil, kecenderungan hatinya ini kecenderungan kepada sesuatu yang hak. Disuruh ngider ya ngider, tapi cara ngidernya nawarnya beda. Siapa yang mau patung, siapa yang mau berhala, ini tapi jangan disembah, nggak ada manfaatnya. Jadi dia menghider tapi tidak boleh disembah. Padahal harapan bapaknya jadi sembah. Siapa yang mau patung, siapa berhala, ini berhalanya, ini patungnya, tapi jangan disembah. La yang fauna wala yaduruna, ini patung gak ada manfaatnya. Siapa yang mau patung silahkan, tapi ini gak ada manfaatnya, gak usah disembah. Akhirnya ya orang gak ada yang mau beli, Pak. Ngapain gak usah disembah? Karena makin lama dagangannya makin gak laku. Akhirnya penasaran, kenapa dagangan saya kok gak laku, padahal pamannya Azar ini Pak, orang terkenal pembuat patung paling top Pak. Seorang desainer, seniman hebat, kira-kira begitu Pak. Biasanya laku kok tidak laku. Kira-kira siapa yang gak laku? Kira-kira dakwah Ibrahim kecil. Ini patung cakep tapi jangan disembah, nggak ada manfaatnya. Akhirnya orang nggak pada beli. Nah, gitu. Itu kisah Ibrahim kecil. Dilanjut pada ayat berikutnya, bagaimana perjuangan Ibrahim kecil untuk menemukan keyakinannya bahwa Tuhan yang disembah, yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ya ayat berikutnya. Falamma ya. Falamma janna alaihi al-laylu ra'a kawkaban qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin falamma ra'al qamara bazigan qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la'akunanna minal qawmid dallin falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Naik jamaah dirahmati Allah, Bapak naik 3 ayat. Bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim sebelum jadi Nabi. Perjuangan Ibrahim untuk menemukan keyakinan dia, kecenderungan hatinya yang membuat dia tidak bisa menerima patung menjadi Tuhan. Walaupun dia hidup di dunia patung, bahkan bapaknya pembuat patung, tapi dia nggak bisa menerima hatinya. Dia cari pengembaraan itu. Falamma janna alaihi lailu ro'a kaukaba. Ketika malam datang menghampiri dirinya penuh dengan kegelapan, ro'a kaukaba, dia melihat sinar bintang yang cerah, yang indah. Kata Ibrahim, qala hadza rabbi, barangkali inilah Tuhanku. Kelihatan paling tinggi, kelihatan bersinar, kelihatan indah. Logika manusia seperti itu. Falamma afala, namun ketika bintang itu hilang bersama munculnya terang matahari, akhirnya
Ibrahim mengatakan, qala la uhibbul afilin. Tuhan itu nggak mungkin tenggelam. Masa Tuhan kok kadang ada, kadang hilang gitu kan. Ini logika, Pak. Falamma ra'al qamara qala hadza rabbi, dan ketika dia melihat bulan yang jauh lebih terang, qala hadza rabbi, barangkali inilah Tuhanku. Falamma afala, namun ketika rembulan itu hilang, redup, berganti dengan matahari, kembali Nabi Ibrahim menyatakan, nggak mungkin Tuhan kok kadang hilang, kadang ada. Lalu yang ketiga, falamma sabazigoh, dan ketika melihat matahari yang begitu terang, begitu hebat, bahkan menyinari seluruh dunia, qala hadza rabbi hadza akbar, mungkin inilah Tuhanku, karena ini yang paling besar di antara sinar-sinar yang ada. Ternyata logika menolak. Falamma afalats, namun ketika matahari tenggelam, nggak mungkin Tuhan kok kadang ada, kadang. Tuhan itu harus selalu ada. Maka disebut wujud. Wujudnya Allah itu tanpa batas, selalu ada. Beda dengan wujudnya manusia. Hari ini wujud, besok belum tentu wujud, Pak. Betul. Hari ini ada Pak Hamka, besok belum tentu. Ya kita doakan panjang umur. Tapi nggak bisa memastikan. Nah, Tuhan wujudnya itu pasti ada. Pasti ada dan nggak pernah selesai. Ini perbedaannya. Dan ini yang logika tauhid ini yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim, sehingga dia menemukan keyakinan bahwa Tuhan itu harus lebih besar, selalu ada, nggak mungkin nggak ada. Logika itu yang dibangun, sehingga akhirnya Nabi Ibrahim menyatakan di ayat berikutnya, kita baca bareng-bareng. Ayat terakhir kita baca bareng-bareng. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sekali lagi. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sekali lagi. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma Sebelum saya tutup, Pak, inilah pernyataan Nabi Ibrahim setelah melalui penggembaraan yang luar biasa. Inni wajjahtu wajhiya, ini sesungguhnya aku, wajjahtu menghadapkan, wajhiya wajahku, aku hadapkan wajahku, aku hadapkan hatiku, aku hadapkan keyakinanku kepada siapa? Lilladzi fataras samawati wal ard, kepada zat yang menciptakan, yang mengatur langit dan bumi ini. Tuhan kita siapa? Tuhan kita adalah yang menciptakan langit dan bumi. Maka kalau ada orang yang mentuhankan dunia, mentuhankan harta benda, itu sebuah kebodohan, Pak. Bodoh yang banget, Pak. Logikanya nggak kepakai. Nah, kita sudah diajari logika Nabi Ibrahim adalah Tuhan kita, Tuhan yang menciptakan langit, bumi beserta isinya. Hanifan musliman, di sini kata Hanifan, dan Nabi Ibrahim menyatakan wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku adalah orang yang musyrik. Dari Nabi Ibrahim dari kecil nggak pernah mensekutukan Allah. Hidup di dunia patung, keluarganya pembuat patung, bahkan dia pernah jualan patung tapi nggak pernah mensekutukan Allah. Karena dia yakin dari kecil, yakin nggak mungkin Tuhan kok modelnya kayak begini, nggak mungkin.
Masa Tuhan kok dibentuk sendiri? Kadang-kadang dibentuk dari adonan roti, begitu lapar Tuhannya di. Ini logika apa? Itu Nabi Ibrahim sudah bisa tuh Pak logika begitu. Maka kalau orang sekarang kalau logikanya macet, nggak bisa berkembang, aneh tuh Pak. Nah, kita ngaji semacam ini untuk meyakinkan, menyuburkan keimanan kita dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Cukup ya? Shadaqallahul Allahumma an'amna waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.